زمین کی سطح پر چلتے ہوئے ہم جو دنیا دیکھتے ہیں وہ محض ایک سطحی جھلک ہے۔ ہم اپنے قدموں کے نیچے دبے ہوئے اس کائناتی راز کو کبھی جان ہی نہیں سکتے جو زمین کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ نیچے کی تہوں میں کیا کچھ دفن ہے، اور نہ ہی یہ یقین کر سکتا ہے کہ جو ہم اب جانتے ہیں وہ اگلی نسلوں تک پہنچے گا یا نہیں۔ دراصل زمین کے نیچے ہر چیز اتنی پر اسرار ہے کہ اگر ہم اس کے راز تلاش کرنے کی کوشش کریں تو شاید کبھی پوری حقیقت تک نہ جان پائیں۔ پھر بھی اس کی گہرائیوں میں زمین کے سینے میں پوشیدہ وہ راز موجود ہیں جو ایک دن ہمیں سرپرائز دے سکتے ہیں۔ کہیں قدیم سرنگیں، کہیں خفیہ راستے اور دفون مقبرے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ شاید یہ افسانے ہوں، شاید حقیقت ہو، کسی بھی طرح سے وہ زمین کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا وجود، تمہارے نام اور تمہارے اقدامات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے؟ شاید، مگر حقیقت یہ ہے کہ زمین کا یہ راز اس بات کا عکاس ہے کہ تمہارے بعد آنے والی نسلیں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جان سکیں گی۔ تمہاری زمین پر چلنے کی مٹی، تمہاری سوچوں کی گہرائی، تمہارے دور کے افسانے، یہ سب کچھ شاید سینکڑوں سال بعد ایک نامعلوم تہذیب کے لیے محض ایک پراسرار کہانی بن کے رہ جائے۔ اب جب تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری ہر چیز کا سراغ مل جائے گا، زمین کی چھپی ہوئی حقیقت تمہیں سکھاتی ہے کہ شاید ایک دن تمہاری موجودگی کے آثار مٹ جائیں گے، اور 500 سال بعد کوئی نئی نسل جو زمین کے نیچے گہری کھدائی کرے گی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جان سکے گی۔ تمہاری کہانیاں، تمہارے افسانے اور وہ راز جو تمہارے زمانے کے لیے حقیقت بن کے سامنے آئے تھے، وہ سب محض ماضی کا حصہ بن جائیں گے، جیسے تمہارے قدموں کے نیچے دبے ہوئے سنگریزے جو کبھی کسی نے نہ دکھے۔ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ان رازوں کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ افسانے ہی سچ ہوں، اور شاید ایک دن انہی افسانوں میں چھپے ہوئے سچ ہمیں وہ راز بتا سکیں جو زمین نے ہمیشہ اپنے سینے میں دفن کیے تھے، لیکن اس وقت تک ہمیں ان کا سراغ کبھی نہیں ملے گا، اور ہماری موجودگی کی حقیقت بھی مٹی میں دفن ہو جائے گی، جیسے ہزاروں سال پرانی تہذیبیں جو اب محض دھندلی یادیں بن کے رہ چکی ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، زمین کے نیچے چھپی ہوئی زندگی اور شہر دیار بکر جو ترکی کے جنوب مشرق میں دریائے دجلہ کے کنارے آباد ہے، صدیوں سے تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ اس شہر کی قدیم دیواریں اور پتھریلی گلیاں وقت کے ساتھ بے شمار کہانیاں سن چکی ہیں، لیکن جو کہانی کچھ عرصہ پہلے سامنے آئی وہ ان دیواروں کے نیچے چھپے ایک ایسے راز کی تھی جس نے نہ صرف ماہرین آثار قدیمہ بلکہ مقامی لوگوں کو بھی حیران کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب دیار بکر کے پرانے شہر میں ایک عام تعمیراتی منصوبے کے لیے کھدائی جاری تھی۔ مزدور زمین کو گہرائی تک کھود رہے تھے جب ان کی بیلچیاں ایک سخت پتھر سے ٹکرائیں۔ ابتدائی طور پہ یہ معمولی بات سمجھی گئی، لیکن جیسے ہی پتھر کو ہٹایا گیا ایک گہرائی میں جانے والا راستہ نمودار ہوا۔ یہ کوئی عام غار یا زیر زمین کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک سرنگ تھی جو وقت کے ساتھ مٹی اور پتھروں سے ڈھک چکی تھی۔ جب ماہرین آثار قدیمہ کو بلایا گیا تو انہوں نے جلدی اندازہ لگا لیا کہ یہ سرنگ ایک عام دریافت نہیں ہے، بلکہ رومی سلطنت کے دور کی ہے۔ سرنگ کے اندر قدم رکھتے ہی ایک منفرد احساس نے انہیں اپنی گرفت میں لیا۔ دیواروں پر موجود تعمیراتی نقوش اور ستونوں کی مضبوطی رومی دور کے انجینئرنگ کا شاندار نمونہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سرنگ کو تقریباً 2000 سال پہلے بنایا گیا، جب دیار بکر، جسے اس وقت آمد کہا جاتا تھا، رومی سلطنت کا ایک اہم شہر تھا۔ اور ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ سرنگ جنگی حکمت عملی کا حصہ تھی جو فوجیوں کو دشمن کی نظروں سے چھپ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ جیسے جیسے ماہرین نے سرنگ کے اندر گہرائی میں جانا شروع کیا، انہیں کئی دلچسپ چیزیں ملیں۔ سرنگ کی دیواروں پر چراغ رکھنے کے لیے چھوٹے سوراخ بنائے گئے تھے جہاں سے روشنی پھیلتی تھی۔ راستے میں کچھ جگہوں پر قدیم برتن اور سکے ملے جو شاید ان لوگوں کے استعمال میں تھے جو اس سرنگ کے اندر سفر کرتے تھے۔ مقامی لوگ اس دریافت کے بارے میں سن کے حیرت زدہ تھے۔ ان کے لیے سرنگ کسی افسانے سے کم نہیں تھی، اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بچپن میں ایسی کہانیاں سنی تھیں کہ شہر کے نیچے ایک خفیہ راستہ موجود ہے، لیکن کسی نے اسے حقیقت نہیں سمجھا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ سرنگ کے کچھ حصے دیار بکر کے قلعے سے باہر کے میدانوں تک پھیلے ہوئے تھے، اور یہ ممکن ہے کہ اس کا مقصد محاصرے کے وقت شہریوں کو فرار کا راستہ دینا تھا، یا پھر فوجی سامان کی نقل و حمل کے لیے خفیہ راستہ فراہم کرنا تھا۔ اور آج یہ سرنگ نہ صرف ایک تاریخی ورثہ ہے بلکہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ زمین کے نیچے چھپے راز ہماری تاریخ کی گمشدہ کڑیاں ہیں۔ دیار بکر کی یہ رومی سرنگ اپنی افسانی حیثیت اور تاریخی اہمیت کے باعث دنیا بھر کے ماہرین اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ ان کہانیوں کو زندہ کرتی ہے جنہوں نے ہزاروں سالوں تک زمین کی گہرائیوں میں خاموشی سے سانس لی ہو۔ دوسرا مقام، دوسری جنگ عظیم کے دوران بنائی گئی خفیہ سرنگوں کی دریافت۔
ہمیشہ سے تاریخ دانوں اور ماہرین کے لیے دلچسپی کا باعث رہی۔ ایسی ہی ایک حیرت انگیز دریافت 2019 میں پولینڈ کے آلز پہاڑیوں میں کی گئی، جہاں زیر زمین ایک وسیع سرنگوں کا جال ملا۔ یہ سرنگ نازی جرمنی کے خفیہ منصوبے کا حصہ تھی، جسے ریزا کمپلیکس کہا جاتا ہے یا رائز کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کا آغاز 1943 میں ہوا اور اس کا مقصد ہٹلر کے لیے زیر زمین ایک ہیڈ کوارٹر اور ہتھیاروں کی تیاری کے لیے فیکٹریز بنانا تھا۔ نازی افواج نے اس سرنگ کی تعمیر کے لیے ہزاروں قیدیوں اور جبری مشقت کرنے والوں کا استعمال کیا، جو انتہائی سخت حالات میں کام کرنے پر مجبور تھے۔ یہ سرنگیں کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھیں اور مضبوط کنکریٹ اور دھات سے تعمیر کی گئی تھیں۔ جنگ کے خاتمے سے پہلے یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا اور سرنگیں نازی افواج کی شکست کے ساتھ ہی ترک کر دی گئیں۔ 2019 میں جب ایک مقامی ماہر آثار قدیمہ نے ان پہاڑوں میں تحقیق شروع کی تو انہیں ایک خفیہ راستہ ملا جو ان سرنگوں تک لے جاتا تھا۔ ان کے اندر موجود آثار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کبھی نازی دور کے اوزار، ریل گاڑی کے پرزے اور دیگر سامان موجود تھا۔ یہ سرنگیں کئی کہانیوں اور افسانوں کا مرکز ہیں۔ مقامی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اندر نازیوں نے خزانے اور قیمتی اشیاء چھپائی تھیں جنہیں آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ ان سرنگوں کی دریافت کے بعد دنیا بھر سے محققین اور تاریخ دان یہاں پہنچے تاکہ ان خفیہ راستوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ سرنگ کے کئی حصے ابھی تک غیر دریافت شدہ ہیں اور ماہرین کا ماننا ہے کہ ان کے اندر نازی جرمنی کے بہت سے راز دفن ہو سکتے ہیں۔ یہ سرنگ دوسری جنگ عظیم کے خفیہ حکمت عملیوں اور نازیوں کی اس کاوشوں کی جھلک پیش کرتی ہے جو انہوں نے کی تھی، اور یہ دریافت صرف ایک زیر زمین راستے کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ جنگ کے اس دور کی ایک یادگار ہے جس نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں جنوبی میکسیکو کے گھنے جنگلات کی، جہاں قدیم درخت آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور پراسرار خاموشی چھائی رہتی ہے۔ وہاں پر مایا تہذیب کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ تہذیب تھی جس نے علم فلکیات، تعمیرات اور اپنی پیچیدہ تحریروں کے ذریعے دنیا کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن اس تہذیب کے راز زمین کے نیچے بھی چھپے تھے، جن میں سے ایک راز حال ہی میں دریافت ہونے والی ایک خفیہ سرنگ کا ہے جو ایک قدیم مذہبی روایت اور گہرے اسرار کی عکاسی کرتی ہے۔ 2018 کی یہ بات ہے جب میکسیکو کے یوکاتان علاقے میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک تحقیقاتی منصوبہ شروع کیا اور اس علاقے میں پہلے سے ہی مایا تہذیب کے مشہور کھنڈرات موجود تھے، جن میں چیچن ایٹزا کا عظیم اہرام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ماہرین نے جدید ٹیکنالوجی اور قدیم نقشوں کی مدد سے ایک نئی دریافت کی امید کی، لیکن جو کچھ انہیں ملا وہ ان کی توقعات سے کہیں زیادہ تھا۔ کھدائی کے دوران ایک پراسرار راستہ ملا جو زمین کے نیچے گہرائی تک جاتا تھا، اور اس راستے کے اندر داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے وقت کے پہیے کو الٹا گھما دیا ہو۔ دیواروں پر مایا تہذیب کے نقش و نگار واضح تھے جن میں دیوتاؤں کی تصاویر تھی، مذہبی علامات تھیں، اور یہ سرنگ ایک پیچیدہ نیٹ ورک کا حصہ تھی جو زیر زمین جھیلوں اور غاروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مایا تہذیب میں زیر زمین پانی کے ذخائر کو مقدس مانا جاتا تھا اور انہیں سینوٹے کہا جاتا تھا۔ یہ سرنگ ان سینوٹے سے جڑی ہوئی تھی جو ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ سرنگ مذہبی رسومات کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے اندرونی حصوں میں کچھ جگہوں پر مٹی کے چراغ، مٹی کے برتن اور ہڈیوں کے ٹکڑے ملے جو قربانی کی رسومات کی نشانیاں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ مایا تہذیب کے لوگ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے قیمتی اشیاء اور کبھی کبھار انسانی قربانی بھی ان زیر زمین راستوں میں پیش کرتے تھے۔ یہ سرنگ اس وقت کے روحانی عقائد اور زندگی کے درمیان ایک پل تھی جو زمین اور پانی کے درمیان تعلق کی علامت تھی۔ سرنگ کی دریافت ہونے کے بعد مقامی لوگ اسے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں آنے لگے اور ان کے لیے محض ایک تاریخی جگہ نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کی روحانی دنیا کا دروازہ تھی۔ مقامی لوگوں نے اس سرنگ کو چاک ایکس یعنی دیوتا کے گھر کا راستہ کہنا شروع کر دیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ سرنگ مایا تہذیب کے ان رازوں میں سے ایک ہے جو ابھی تک مکمل طور پہ سمجھے نہیں جا سکے، اور ان کا ماننا ہے کہ سرنگ کے مزید حصے دریافت کیے جا سکتے ہیں جو اس تہذیب کی زندگی اور روحانی عقائد کے بارے میں مزید روشنی ڈالیں۔ مایا تہذیب کی یہ سرنگ اس بات کی بھی گواہی ہے کہ انسان نے نہ صرف زمین کے اوپر بلکہ زمین کے نیچے بھی اپنی زندگی کے نقوش چھوڑے ہیں، جن میں سے بہت سے راز ابھی نیچے دفن ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں پیرس کی، جہاں ایفل ٹاور کی بلندیاں شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ وہاں زمین کے نیچے ایک اور دنیا آباد ہے، زیر زمین راستوں اور سرنگوں کا جال جسے پیرس کیٹاکومبس کہا جاتا ہے۔ صدیوں سے یہ ایک معمہ رہا ہے، لیکن راستوں کے درمیان ایک سرنگ ایسی بھی ہے جو نپولین بوناپارٹ کے دور کے رازوں کو چھپائے ہوئے۔ یہ سرنگ جس کی دریافت نے تاریخ دانوں کو حیرت میں ڈال دیا اور پیرس کی زیر زمین نظام کی ایک پراسرار کہانی کو بیان کیا۔ 2010 کی دہائی میں یہ کہانی شروع ہوئی جب پیرس کے ماہرین آثار قدیمہ نے ایک زیر زمین تحقیقاتی منصوبے کا آغاز کیا۔ اگرچہ کیٹاکومبس پہلے ہی ایک تاریخی عجوبہ تھیں، لیکن ان کے اندرونی راستے ابھی تک مکمل طور پہ نقشے میں شامل نہیں کیے گئے تھے۔ تحقیق کے دوران ماہرین کو ایک خفیہ دروازہ ملا
जो पहली नज़र में बंद लगता था, लेकिन जब उसे खोला गया तो एक तंग और गहरा रास्ता सामने आया जो तकरीबन 200 साल पुराना था। सुरंग के अंदर जाते ही दीवारों पर निशानियां और लिखावट जाहिर होने लगी। उन पर नेपोलियन के दौर के फौजी नक्शे और हिकमत अमलियों के खाके सामने आने लगे। तारीख दान ये मानने लगे कि यह सुरंग नेपोलियन ने उस वक्त बनवाई जब वो यूरोप को फतह करने का मंसूबा बना रहा था, और ये सुरंग पेरिस के कलों को खुफिया रास्तों से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी ताकि फौजी सामान और सिपाहियों को दुश्मन की नजरों से बचा के मुंतकिल किया जा सके। सुरंग के कुछ हिस्सों में लकड़ी के पुराने ढांचे और कदीम मशलें भी पाई गईं, और माहिरीन के मुताबिक ये वो जगह थी जहां सिपाही जमा होते या जंगी मंसूबे बनाते। सुरंग के एक हिस्से में एक छोटा सा कमरा भी मिला जिसे मुमकिना तौर पे नेपोलियन के करीबी मुशीरों के लिए तैयार किया गया था। इस सुरंग की दरियाफ्त ने नेपोलियन की जंगी हिकमत अमलियों की एक नई झलक पेश की। कहा जाता है कि नेपोलियन ने न सिर्फ मैदान जंग में काबिलियत हासिल की, बल्कि उसने ज़ेरे ज़मीन रास्तों और खुफिया नेटवर्क्स का इस्तेमाल भी किया ताकि दुश्मन को हैरत में डाल दे। ये सुरंग उसकी शातिराना ज़हानत और हिकमत अमली की गवाही देती है। मकामी लोगों में इस सुरंग की कहानियाँ पहले ही बहुत गर्दिश करती थी, और बाज़ रिवायतों के मुताबिक नेपोलियन ने इस सुरंग को ख़जाने छुपाने के लिए भी इस्तेमाल किया, और कहा जाता है कि जंगों के दौरान कब्ज़े में लिए गए कीमती ज़ेवरात और सोना इसी सुरंग के किसी खुफिया हिस्से में दफन किया गया था। और आज ये सुरंग पेरिस के ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क की एक अहम दरियाफ्त के तौर पर जानी जाती है। ये ना सिर्फ नेपोलियन की ज़िंदगी के एक पहलू को सामने लाती है, बल्कि ये भी जाहिर करती है कि पेरिस की ज़मीन के नीचे कितनी कहानियां दफन हैं। इस सुरंग की दरियाफ्त ने माहिरीन को एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया था कि पेरिस कैटाकॉम्ब्स के और कितने राज अभी दरियाफ्त होना बाकी हैं। ये कहानी पेरिस के उस दौर की है जब नेपोलियन यूरोप पे अपनी हुक्मरानी कायम कर रहा था, और इस सुरंग के जरिए वो ना सिर्फ जंगों में कामयाब हुआ बल्कि उसने अपनी सल्तनत को एक ऐसा मजबूत निज़ाम बनाया जिसकी गूंज आज भी तारीख के सफ़ात में सुनाई देती है। नेपोलियन की खुफिया सुरंग पेरिस के उन पोशीदा राजों में से एक है जो वक्त के धारे के साथ दफन हो गए, लेकिन अपनी दास्तान सुनाने के लिए हमेशा जिंदा रहेंगे। फिर बात करेंगे चीन की। चीन की सरजमीन जहां तारीख के हजारों साल दफन है, हमेशा से अपने शानदार मकबरों और खुफिया तहजीबी राजों के लिए मशहूर रही है। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो चीनी तारीख के सबसे पुरअसरार राजों में से एक है। ये कहानी चीन के पहले बादशाह चेन शी हुआंग के अजीम मकबरे के नीचे छुपे खुफिया रास्ते की है, जो ना सिर्फ एक तामीराती मोज़ा है बल्कि हजारों साल पहले पुरानी तहजीब का एक गुमशुदा बाब भी है। यह वाकया 1974 में उस वक्त सामने आया था जब चीनी किसान शियान शहर के करीब अपनी जमीन खोद रहे थे। वो एक कुआं बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मट्टी खोदते खोदते उनके बेलचे एक सख्त शय से टकराए। जब उस जगह को मजीद खोदा गया तो वो हैरान हुए, क्योंकि उनके सामने एक टेराकोटा फौजी का मुजस्मा नमूदार हुआ, और ये दरियाफ्त तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई। मजीद तहकीक के बाद माहिरीन ने पाया कि यह जगह चीन के पहले शहनशाह के मकबरे का हिस्सा थी। शहनशाह चेन शी हुआंग, जो 221 कबल मसीह में चीन को मुत्तहिद करने वाला पहला हुक्मरान था, उसने अपनी ज़िंदगी में ही एक अजीम शान मकबरा बनाने का हुक्म दिया, और कहा जाता है कि मकबरा ज़मीन के नीचे एक पूरे शहर की तरह था जिसमें इसकी हिफाजत के लिए हज़ारों टेराकोटा फौजियों की फ़ौज तैयार की गई। लेकिन ये मकबरा सिर्फ एक यादगार नहीं था। माहिरीन को जल्द ही अंदाज़ा हुआ इस मकबरे के नीचे खुफिया रास्तों का एक जाल बिछा हुआ था, और ये रास्ते न सिर्फ मकबरे को महफूज रखने के लिए बनाए गए बल्कि इनका मकसद शहनशाह की रूहानी दुनिया के लिए एक पुल फराहम करना भी था। कहा जाता है कि उन रास्तों में जहरीले जाल बिछाए गए ताकि कोई भी चोर या दुश्मन मकबरे तक न पहुंच सके। चीनी तारीखी दस्तावेजात में जिक्र मिलता है कि उन रास्तों में पारे की नहरें भी बनाई गईं जो उस वक्त के लोगों के लिए जमीन पर बहते दरियाओं की नुमाइंदगी करती थी, और पारे की मौजूदगी को आज जदीद तहकीकात ने भी साबित किया है, क्योंकि इस इलाके में पारे की गैर मामूली मिकदार पाई गई है। इन रास्तों की दीवारों पर कदीम नक्शो निगार और चीनी तहरीरें मौजूद हैं जो मकबरे की रूहानी अहमियत को जाहिर करती हैं, और उन पर शहनशाह की जंगी कामयाबियों, सल्तनत के वसत और देवताओं की इबादत की कहानियां कंदा हैं। ये खुफिया रास्ते एक हैरत अंगेज तामीराती मंसूबे का हिस्सा थे जिसमें लाखों मजदूरों ने काम किया था। कहा जाता है कि इस अजीम मंसूबे में शामिल लोगों को मकबरे के राज महफूज रखने के लिए मार दिया गया ताकि इन रास्तों का इल्म किसी और तक न पहुंचे। आज तक शहनशाह चेन शी हुआंग के मकबरे को मुकम्मल तौर पर खोदा नहीं गया, क्योंकि माहिरीन उसके अंदरूनी हिस्से में मौजूद जहरीले मवाद और कदीम जालों से मोहतात है। ये मकबरा और उसके नीचे मौजूद खुफिया रास्ते न सिर्फ चीन की तारीख के एक अजीम दौर की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि ये जाहिर करते हैं कि इंसानी तहजीब ने किस तरह अपने अकायद, ताकत और ज़िंदगी के बाद के तसव्वुरात को ज़मीन के अंदर छुपा दिया। ये खुफिया रास्ते आज भी एक मुअम्मा है जिन्हें दुनिया के माहिरीन आसार कदीमा हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन रास्तों की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इंसानी तारीख के सबसे बड़े राज ज़मीन की गहराइयों में दफन हैं, और उनकी तलाश हमें हमेशा हैरान करती रहेगी। फिर बात करेंगे फ़लस्तीन की,
जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का मरकज़ रहा, अपने तारीखी वर्से और पुरअसरार राजों के लिए जाना जाता है। और इस मुकद्दस सरजमीन की मट्टी के नीचे हज़ारों साल की तारीख छुपी हुई है, और उस तारीख के गहरे राजों में से एक कदीम सुरंगों का नेटवर्क है जो आज भी माहिरीन को हैरत में डाल रहा है। ये सुरंगें ना सिर्फ एक इंजीनियरिंग का मौजज़ा हैं, बल्कि उन लोगों के अकायद, ज़िंदगी और बका की कहानी भी सुनाती हैं जो यहाँ आबाद थे। ये कहानी उस वक्त सामने आई जब कुछ साल पहले मगरबी किनारे के एक गाँव में एक ज़लज़ले के बाद ज़मीन धंस गई। मकामी किसान जो उस जगह खेती बाड़ी कर रहे थे हैरत से देखने लगे कि नीचे गहराई में एक रास्ता नमूदार हुआ। इब्तदाई तौर पे उन्होंने उसे गार समझा, लेकिन जब मकामी माहिरीन ने आसार कदीमा ने उस जगह का मुआयना किया तो उन्होंने जल्दी जान लिया ये कोई आम गार नहीं है, बल्कि कदीम सुरंगों का एक पेचीदा नेटवर्क है। ये सुरंगें चूना पत्थर की चट्टानों को खोद के बनाई गई, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनकी तामीर हज़ारों साल पहले हुई। इन सुरंगों का मकसद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रहा होगा। कुछ हिस्से शायद जंगी हिकमत अमली के तहत दुश्मन से बचाव के लिए बनाए गए, जबकि कुछ जगहों पर पानी के ज़खायर और खुफिया इबादत गाहें दरियाफ्त हुई। ये सुरंगें निहायत चालाकी से बनाई गईं, जिनके दाखिली रास्ते गाँव के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपे हुए थे। सुरंगों के अंदर रोशनी और हवा के लिए खास रास्ते बनाए गए, और दीवारों पर कदीम नकूश और तहरीरें आज भी मौजूद हैं। ये नकूश उन तहजीबों के अकायद और रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलक पेश करते हैं जो इन सुरंगों का इस्तेमाल करती थी। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इन सुरंगों का एक अहम इस्तेमाल बाइबल के दौर में भी हुआ होगा, जब फ़लस्तीन पर मुख्तलिफ सल्तनतों की हुकूमत थी, और ये सुरंगें मुमकिन तौर पर जंगों और हमलों के दौरान लोगों को पनाह देने के लिए बनाई गई थी। और कहा जाता है कि बाद सुरंगें एक जगह से दूसरी जगह खुफिया तौर पर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मकामी रिवायात के मुताबिक इन सुरंगों का जिक्र कदीम कहानी और किस्सों में भी मिलता है। बुजुर्गों का कहना है कि इन सुरंगों के जरिए कभी कभार कीमती अशिया और ख़जानों को भी महफूज रखा जाता था, और बाज़ जगहों पर खुदाई के दौरान कदीम बर्तन, सिक्के और जेवरात भी दरियाफ्त हुए, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि ये सुरंगें सिर्फ हिफाजती मकासद के लिए नहीं, बल्कि तजारती और मजहबी सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल हुई। फ़लस्तीन की इन सुरंगों का नेटवर्क ना सिर्फ एक तारीखी वर्सा है, बल्कि इस सरजमीन की तहजीबी गहराइयों का सबूत भी है। और ये सुरंगें हमें याद दिलाती हैं कि इस खत्ते की तारीख सिर्फ ज़मीन के ऊपर मौजूद आसार में नहीं, बल्कि ज़मीन के नीचे छुपे राजों में भी है। लंदन, जो अपनी भरपूर तारीख, सकाफत और जदीद तरक्की के लिए जाना जाता है, उसमें ज़ेरे ज़मीन रेल के नीचे एक ऐसी छुपी हुई टनल का राज भी छुपाया है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये सुरंग लंदन के इंतहाई मसरूफ़ तरीन इलाके में वाक़ है, और इसका ताल्लुक ना सिर्फ लंदन की ज़ेरे ज़मीन रेलवे से है, बल्कि इसका तारीखी पस मंज़र भी निहायत दिलचस्प और पुरअसरार है। ये कहानी 2010 की दिहाई के वस्त में शुरू हुई, जब लंदन के मारूफ ट्यूबर्न स्टेशन की बहाली के दौरान एक अनोखा वाक़या पेश आया। ज़ेरे ज़मीन रेल के उस हिस्से में काम करने वाले मजदूरों ने जब स्टेशन की बुनियादों को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए खुदाई शुरू की, तो उनके सामने एक खुफिया दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाज़ा इतना पुराना था कि उसकी धुंधली शक्ल भी जाहिर करती थी कि ये दहाइयों बल्कि सदियों पुराना होगा। यह दरवाज़ा एक पुराने मतरूक टनल का था जो लंदन के ज़ेरे ज़मीन रेल के नेटवर्क में शामिल नहीं था। यह टनल शुरू में 19वीं सदी के आखिर में तामीर की गई, और इसका मकसद लंदन के वसी तरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा बनना था। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस टनल को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल में नहीं लाया गया, और इसकी तामीर की मनसूबाबंदी को मुअत्तल कर दिया गया। इसकी साख्त और डिज़ाइन उस वक्त के जदीद तरीन इंजीनियरिंग उसूलों के मुताबिक थे, लेकिन यह कभी भी अवामी इस्तेमाल के लिए नहीं खोला गया। जब माहिरीन आसार कदीमा और इंजीनियर से इस पुराने टनल की जाँच की, तो यह मालूम हुआ कि यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल नेटवर्क है जो लंदन के दीगर अहम इलाकों को जोड़ता है। टनल की दीवारों पे कदीम धुंधले नक्श थे, कुछ हिस्सों में नापैदा खाली जगहों का पता चला जो उसके इस्तेमाल के बारे में मजीद सवालात पैदा करते थे। यह टनल लंदन की तारीख में एक अहम दौर की अक्कासी करता है, ख़ासतौर पर उस वक्त की जब सनती इनकलाब अपने उरूज पे था और लंदन की नकलो हमर की ज़रूरियात बढ़ रही थीं, और खुफिया तौर पर सप्लाईज और फौजी सामान की मुंतकली के लिए इस टनल को बनाया गया था। अगरचे ये टनल आज तक अवामी तौर पर दस्तयाब नहीं है, लेकिन इसकी दरियाफ्त ने लंदन की तारीख और उसके ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क के हवाले से नए दरवाजे खोले हैं। और ये टनल ना सिर्फ लंदन की दिफाई हिकमत अमली की एक गुमशुदा दास्तान है, बल्कि ये लंदन के ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क की एक अनोखी और पुरअसरार परत को भी पेश करती है। तो ये है ज़ेरे ज़मीन वो दुनिया जिसे अब तक खोजा गया, वो दुनिया जिसे अभी तक खोजा ही नहीं गया। कौन आके उसे खोजेगा? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।